This is a quick reminder that your board's advising or your course registration will be held tomorrow. That is Sunday, the 4th September 2016, in your respective departments or programs. Another reminder to our lovely audience is that we're going to have a wonderful cultural performance conducted by none other than our Sanskriti Sangathan. Please stay tuned and wait for it. Sanskriti Sangathan is a cultural club of North-South University that had a colorful history of conducting successful cultural programs throughout the years. May I now request Dr. Muhammad Mahbubur Rahman, Dean, School of Business and Economics, to address the audience, please. The Honorable Chairman of the Board of Trustees, Mr. Azimuddin Ahmed, and other distinguished members of the Board of Trustees, the Honorable Vice Chancellor, colleagues, dignitaries, other distinguished guests, parents, and the new students of NSU. Assalamu alaikum, good morning, and a special welcome to all of you. Undergraduate, freshman, and graduate students who will be pursuing programs in business and economics, let me congratulate you on your admission to the best business school in the country, SBE. The quality of business and economics education we offer here is unparalleled. We have more than 160 full-time faculty members, graduates of top schools around the world, and more PhD qualified faculty members than any other private university. In fact, the top 3 other private universities combined. SBE faculty are not only exceptionally bright, they are continuously updated and are offering exciting courses in cutting-edge topics such as digital marketing. Of course, quality shouldn't be claimed, but certified. And we're proud to state that SBE is the first Bangladeshi school to receive American accreditation. Faculty members from the United States and around the world have carefully studied every aspect of our activities before certifying our quality. Among others, they have recognized SBE for the effectiveness of our teaching and our engagement with our most important stakeholders. For example, we carefully consider the input of our Industry Advisory Board, comprising CEOs, of our top 20 recruiters, renowned organizations like Standard Chartered Bank and Robi. In doing so, we ensure that our students' learning outcomes are completely aligned with industry expectations, such as by introducing new majors like entrepreneurship and supply chain management. And that is how, in today's competitive job market, we sustain our record of 100% placement. But perhaps the best validation of the quality of our education is our alumni. Did you know that more than 10,000 SBE graduates are contributing to the powerhouse that is Bangladesh's economy and around the world? Many as CEOs, high-ranked officers in administration. Did you know that one of our alumni founded an airline? An SBE alumnus sponsors the Bangladesh cricket team, produced a film that represented Bangladesh at Cannes this year. Did you know that stars like Kopu and Ishita all have MBAs from NSU? And following in their footsteps are our current students poised to lead in diverse areas in Bangladesh and around the world, some already delivering TED Talks. The Honorable Minister, in addition to having a Deputy Secretary in the MFA, you will be happy to know that even our current students are already active in diplomacy, such as by becoming the Danish ambassador for a day. Last week, SBE students were especially invited to attend Secretary Terry's talk. Our mission at SBE is to produce conscientious graduates who can design and implement sustainable solutions to the problem faced by firms. To give them a head start, we encourage them to participate in a variety of co- and extracurricular activities. There are 6 business clubs, which offer a wonderful opportunity for experiential learning. Additionally, business faculty members are super busy serving as faculty advisors of the most active extracurricular clubs, including Sanskriti Sangathan. New students, we have great expectations from you, and you have a large burden of stewardship to bear. Today, as you become NSU students, you have access to the best of what is needed to combat the toughest of the world's problems, including terrorism and militancy, shrinking natural resources, and communalism. Yes, I am, of course, speaking of education. Education that liberates you, exposes you to new ideas, helps you to understand the difference between criticism and critical assessment, and
teaches you to practice restraint and helps you to learn how to learn, ultimately leading to enlightenment. I wish you a happy and productive time here at NSU and wish that you successfully complete your program. Each of you will be assigned a faculty member as a mentor. Additionally, we'd love to hear from you. We're active in social media, and yes, we have complaint boxes as well. Thank you very much and welcome to NSU. I would now like to request Dr. Mohammed Shirajul Islam, Dean, School of Engineering and Physical Sciences, to address the audience, please. On behalf of the School of Engineering and Physical Sciences, I would like to welcome you all to North-South University. Special greetings to those freshers of my school, that is School of Engineering and Physical Sciences, which is abbreviated as SCPS or SEPS. SEPS comprises of 4 departments: Department of Electrical and Computer Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering, Department of Architecture, Department of Mathematics and Physics. At present, SEPS is the second largest school in NSU, but the fastest growing one, as it is evidenced from the rate of increase in student enrollment in recent years. This is because of its unique features, especially the outstanding faculty members, updated curriculum, international collaboration, high placement rates of SEPS graduates. At present, this school got around 85 faculty members, full-time faculty members, with around 45 PhD, and more than 50% of the faculty members are actually PhD. Almost all of them are PhD from top-rated universities from all over the world. If you have gone through the website of the departments under the school, you might notice that in terms of faculty strength, without any doubt, everyone agrees that it is the best school in Bangladesh and comparable to best school in the region too. Alumni of these schools are well placed all over the world. A large percentage of SEPS graduates every year go abroad for higher studies to report those reported universities worldwide. So I think you should be truly proud of being part of NSU SEPS. In fact, I should say that the nation should be proud of institutions like North-South University. We are actually serving nation in the same way that other public universities are doing, but without having any financial support from government. Now, about my school, the NSU engineering program, I should say, it is one of the most up-to-date and one of the up-to-date one in the country compared to the present global context. In recent years, we have adopted completely an outcome-based education system, which is mostly followed in North America or reported universities worldwide. Like memorizing, the engineering study at NSU is made to be more practical oriented and with emphasis on creativity. We first time in Bangladesh introduced the ideas of capstone design and co-op. Almost all US universities as well as other reputed universities worldwide accept our credit. There is transfer of credit hours. May I now request Dr. Hassan Mahmoud Reza, Dean in charge of School of Health and Life Sciences, to address the audience, please. I represent the School of Health and Life Sciences. Students who have taken admission in my school, I particularly congratulate them for taking the perfect decision. This school has 4 departments, namely Department of Public Health, Department of Environmental Science and Management, Department of Microbiology and Biochemistry, and Department of Pharmaceutical Sciences. All 4 departments in my school are enriched with qualified number of faculty members, and 60% of them have PhD from USA, UK, Japan, Germany, and some other countries. As the school has a sufficient number of laboratories and other facilities, we ensure regular lab classes, which is very important for any science education. And North-South University has arranged all the necessary requirements which is required for providing quality education to our students. Also, the faculty members engage our students in research. Therefore, they are able to produce a good number of publications every year that opens the avenue for our graduates for higher studies in big name universities in the world. Currently, 30% of our alumni are pursuing higher studies in different renowned universities all over the world with partial or full scholarships. Dear audience,
there is a great demand of our alumni in the job market. A huge number of our alumni are working in leadership positions in both government and non-government organizations that are working in health, environment, and pharmaceuticals. Dear freshers, School of Health and Life Science is enjoying various internal and external grants. And very recently, we have received a very prestigious grant, which is known as NASA grant, for doing research at NSU. And we're hoping in a short time, we'll be receiving a multi-million-dollar from University of Maryland for pursuing high-quality biomedical research at NSU. So you'll be the part of that. For any sustainable development, science, technology, and innovation are required. Our graduates from public health and pharmacy and environmental science are playing significant role in those activities and also in achieving the sustained development goals of Bangladesh 2021. At the end, I would like to thank the proud parents for your trust in NSU. Inshallah, the combined efforts from your side and ours will make not only the professional graduates, they will also be the good human beings. I'd like to request Dr. Abdul Rauf Khan, Dean, School of Humanities and Social Sciences, to deliver his speech, please. And most importantly, the freshers who have got admitted in fall semester in Northsouth University. On behalf of School of Humanities and Social Sciences, I wish you a very hearty welcome and most congratulations for getting admission in Northsouth University, the best in Bangladesh. School of Humanities and Social Sciences has 4 departments and a graduate program. The oldest and the largest is Department of English and Modern Languages. The department offers 2 programs, and at the undergraduate level is Bachelor of Arts in English, and the graduate level Master of Arts in English. The program also offers a number of GED courses, including Bangladesh language and culture. Professor A.Q.M. Rahman Bhuiya is the chair of this department. The second department of this school is Department of Political Science and Sociology, which offers general education courses in politics, sociology, public administration, all compulsory courses for undergraduate students. Hopefully the department will initiate a degree program in the near future. Dr. Mahmoud Rahman, Associate Professor, is the chair of this department. Under this department, there is also a graduate program, which is known as Master of Public Policy and Governance, which is an international graduate program conducted in collaboration with 4 institutions: Northsouth University, Bargid University in Norway, then Peradenian University in Kandy, Sri Lanka, Tribhuvan University in Nepal, and Bhutanese government. These 4 institutions conduct this program, Emergence of Bangladesh, with 1971 in focus. The last department, the youngest one, is of course Department of Law, which offers a bachelor degree in law. Nazmin Jabin Noor is the chair of this department. So I would wish you all a good experience. Ladies and gentlemen, I would now like to request our special guest, Mr. Benazir Ahmed, Director General of the RAB Forces, to deliver his speech in front of the audience. বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধারণা সেটি হচ্ছে a community of scholars and teachers. সেই কারণে আমাদের কিছুক্ষণ আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফ্যাকাল্টি বলছিলেন, possibly as I remember the register, welcome to the highest seat of learning. It's a tertiary stage of education. Meaning একটা ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য the final stage of his or her formal education. আবার সামনে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বসে আছো তাদের সবাইকে এই তাদের ফাইনাল ফর্মাল এডুকেশনের এই স্টেজ সেখানে স্বাগত। আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, Chairman, Board of Trustees, Vice Chancellor of this university,
মঞ্চের সম্মানীয় উপস্থিতি, invited guests, teachers, students, তাদের অভিভাবকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সাংবাদিক বন্ধুগণ, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ তার স্বল্পকালীন অস্তিত্বে, ৪৫ বছরের অস্তিত্বে ইতিমধ্যে বিশ্ব সভায় নিজেদেরকে জানান দিতে সক্ষম হয়েছে। এদেশের উপকার, এদেশের স্বপ্নিক বাঙালি জাতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ এখন বিশ্ব সভায় এটা অতি সুপরিচিত নাম। আমরা 1971 সালে যখন দেশ স্বাধীন করেছিলাম, আমাদের পূর্বসূরীরা করেছিলেন, তখন দেশের পার ক্যাপিটা ইনকাম ছিল মাত্র $140, যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত 7 বছরে এখন $1300 অতিক্রম করেছে। আমরা আশাবাদী খুব শীঘ্রই এটি $1500 অতিক্রম করবে। একসময় 7.5 কোটি মানুষকে এদেশের কৃষকরা যে উৎপাদন করতেন খাদ্য, সেটি দিয়ে তাদের খাদ্যের যে প্রয়োজন বা চাহিদা সেটি মেটানো সম্ভব হতো না। আজকে দেশের মানুষ 16 কোটি এবং এদেশের কৃষকরা এই যে প্রতিদিন যে সংকুচিত বেড়ে যাচ্ছে কৃষি জমি, তা সত্ত্বেও আমাদের এই 16 কোটি মানুষকে তারা খাদ্য সংস্থান করছে। যেখানে 7.5 কোটি মানুষ কৃষি জমি আরও বেশি ছিল, এখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, নগরায়ন, বিভিন্ন কারণে কৃষি জমি সমৃদ্ধ হয়েছে, আরও অনেক বেশি সংকুচিত হয়েছে। তারপরেও কিন্তু দেশের কৃষক সাকসেসফুলি 16 কোটি মানুষের খাদ্য সংস্থান করে যাচ্ছে। 9/11-এর সময় যখন পরবর্তী সময় যখন গ্লোবাল ইকোনমিক মেল্টডাউন হলো, তখন সারা বিশ্বই নেগেটিভ গ্রোথ লক্ষ্য করেছে ইকোনমিক ক্ষেত্রে। মাত্র 4টি দেশ 6%-এর উপরে তাদের অর্থনৈতিক যে অগ্রগতি সেটাকে ধরে রাখতে পেরেছিল, জিডিপি গ্রোথ। অ্যান্ড উই ওয়ার ভেরি হ্যাপি টু নো যে বাংলাদেশ ওয়াজ ওয়ান অফ দি 4 কান্ট্রিজ। বলা হচ্ছে বিষয়ের বাঘা বাঘা অর্থনৈতিক বিদ, তারপরে কর্পোরেট হাউসেস, তারা বলছে বাংলাদেশ ইজ ইন নেক্সট 11। কিসের নেক্সট 11? পরবর্তী যে 11টি দেশ পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখাবে, গ্রোথ বেশি হবে, আমরা ধান উৎপাদনে এখন বিশ্বে 6 নম্বর দেশ। স্বাদুপানির মাছ উৎপাদনে আমরা 4 নম্বর দেশ। গার্মেন্টস রপ্তানিতে আমরা 2 নম্বর দেশ। ওয়ার্ল্ড রেমিটেন্স আর্নিংয়ে আমরা 13 নম্বর দেশ। পৃথিবীতে প্রায় 1500 কান্ট্রি আছে, তার মধ্যে আমরা ফরেন রেমিটেন্স আর্নিংয়ে আমরা গ্লোবালি 13 নম্বর দেশ। চামড়া শিল্পে আমরা এশিয়ার মধ্যে 7ম। This is the country you are going to lead. You are future Bangladesh. I mean the students sitting in front of me. You are the future Bangladesh. এবং তোমাদের পূর্বসূরীরা মাত্র 45 বছরে আমাদের দারিদ্র্য পীড়িত, খরা পীড়িত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত একটি দেশকে এই পর্যায়ে এনে দিয়েছে। সেখান থেকেই তোমাদেরকে সামনে যেতে হবে। তার মানে জাম্পিং ইজ এ স্পিন বোর্ড দ্যাট ইজ রেডি ফর ইউ, ডাইভিং বোর্ড ইজ রেডি ফর ইউ। সেখান থেকে আমাদের সামনে অগ্রসর। আমরা যখন দারিদ্র্য এক সময় খুব বেশি দিন আগে না, এই 7-8 বছর আগে কিন্তু আমাদের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করত প্রায় 30 ভাগ মানুষ। সেটি এখন কমতে কমতে 8 ভাগে চলে গেছে। আমরা আশা করছি যে এবছর যদি জিডিপি গ্রোথ আমাদের 7% হয়, তাহলে এটা হবে যে আগামী 4 থেকে 5 বছরের মধ্যে আমাদের জিডিপি গ্রোথ 10% হবে। 10% যদি জিডিপি গ্রোথ হয়, তাহলে আমরা এই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশ থেকে দারিদ্র্যকে চিরতরে বিদায় দিতে পারব। মিনিং ওয়াট? তার মানে হচ্ছে যে আর
অভুক্ত পরিবারে বাংলাদেশে আর কোনো শিশুর জন্ম হবে না। বাংলাদেশের কোনো শিশুই আর তার মৌলিক মানবিক অধিকার বঞ্চিত পরিবেশে জন্ম নেবে না। আজকের বাংলাদেশ আমাদের সেই বাংলাদেশ যে দেশের স্বপ্ন দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার জন্য কাজ করছে রাষ্ট্র সরকার, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। তাহলে আমাদের এখন দায়িত্ব, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যারা ফিউচার যারা লিডার হবেন এই সমাজে, যারা বিভিন্ন পেশাকে লিড করবেন, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী গোষ্ঠীকে লিড করবেন, অর্থনীতিকে লিড করবেন, সমাজকে লিড করবেন, সংস্কৃতিকে লিড করবেন, তাদের এই যে সামনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করা। এবং সেটি করতে হলে অবশ্যই আমাদের যারা ফিউচার স্টুডেন্ট তাদেরকে হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন পেতে হবে। আপনারা জানেন যে এক সময় চায়নার যখন বিকাশ হচ্ছিল তারা কিন্তু এই নর্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি তারা হাজার হাজার স্টুডেন্ট ট্রেন করেছে। এবং যেটা হয়েছে তারা সেখানে পড়াশোনা করেছে, দে ওয়েন্ট ব্যাক টু চায়না। আজকে চায়না একটা বিষয়, ইকোনমিক বিষয়। এবং এখন কিছুদিন আগে আমাকে একজন বলছিল যে এটা বিশাল একটা অগ্রগতি যে সৌদি আরব আমাদের দেশের শ্রমিক নেওয়ার ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটি তুলে নিয়েছে। তো আমার রিয়াকশন, পার্সোনাল রিয়াকশন এরকম যে সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যখন সারা পৃথিবী থেকে আমার দেশে মানুষ কাজ করতে আসবে। এবং কত মানুষ যে কাজ করে, আমাদের দেশে কত মানুষ যে কাজ করে, বিদেশি লোক কাজ করে আপনার অনুমতি নিয়ে, অনুমতি ছাড়া, আইনিভাবে বেআইনিভাবে, সেটি আমরা এই 1 জুলাইয়ের যে হলি আর্টিজান অ্যাটাক তারপরে দেখতে পেয়েছি যে হাউ মেনি ফরেনার্স ওয়ার্ক ইন মাই কান্ট্রি। ফিউচার ইজ সাউথ এশিয়া এবং আমরা মনে করি সেই ফিউচারের বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট পার্টনার। তো এই আজকে যারা স্টুডেন্ট বসে আছো মূলত সেই দেশ বিনির্মাণে তোমাদেরকে কাজ করতে হবে, প্রস্তুতি নেওয়ার এখনই সময়। এমন একটা সময় আমরা দেখলাম যে আমাদের দেশে হঠাৎ করে আবার একটা জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের একটা সাডেনলি পপড আপ এখন, এবং সেটিকে কেন্দ্র করে আমরা দেখেছি অবশ্যই একটা কিছুটা হতাশা মানুষের মধ্যে। আমি যেহেতু সময় পেছাতে চাই না, because of the honorable State Minister for Foreign Affairs is here, he will talk. তবে এই আমরা যদি দেখি যে if you look at the history of the terrorism, তাহলে কিন্তু আমরা দেখুন এনশিয়েন্ট এজে যা নাও যাই, তাহলে কিন্তু দেখবো আমরা যে ফার্স্ট সেঞ্চুরি থেকে কিন্তু আজ থেকে প্রায় 2000 বছর আগেও আমরা সন্ত্রাসবাদ দেখেছি। And that is started with the Jews. তারপরে আমরা মধ্যযুগের সন্ত্রাস দেখেছি। সেই সন্ত্রাসী কার্যক্রমে আমরা আমেরিকান পপুলেশন, ব্রিটিশ পপুলেশন, রাশিয়ান পপুলেশনকে ইনভলভ দেখেছি। বোস্টন টি পার্টি এটাকে একটা সন্ত্রাসী কার্যক্রম মনে হয় বা বলা হয়। 1605 সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চেষ্টা করা হয়েছিল সন্ত্রাসী কার্যক্রম। এবং রাশিয়াতেও আমরা দেখেছি এই ধরনের সংগঠন অস্তিত্ব ছিল। এগুলো ছিল হচ্ছে প্রি মডার্ন এজের ইতিহাস। আর আধুনিক সময়ের যে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম অনেকে বলে সেটা শুরু হয় ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের মাধ্যমে। আমাদের সমসাময়িক কালের সন্ত্রাসী কার্যক্রম সেটা দেখি আমরা 1970s প্যালেস্টাইনরা যখন শুরু করলো প্লেন হাইজ্যাক, তার মাধ্যমে নবধারার সূত্রপাত হয়। So it was there in ages. আমরা যদি বাংলাদেশে দেখি, আমরা ব্রিটিশ আমাদের যে সমসাময়িক সময় লুক অ্যাট, তাহলে দেখবো যে আমরা আমাদের কাছে আমাদের হিরো স্বাধীনতা সংগ্রামী মাস্টার সুন্দর সেনদের কিন্তু ব্রিটিশরা বলতেন টেররিস্ট। তো আমাদের কাছে তারা হচ্ছে ন্যাশনাল হিরো, তারা আমাদের স্বাধীনতার ব্রিটিশ থেকে উপনিবেশিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তারা ডেফিনেটলি আইকন অফ দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এরপরে যেটা দেখেছি ব্রিটিশ ভাগের পরে পশ্চিম বাংলায় নকশাল মুভমেন্ট শুরু হয়, সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম। এবং তার যে
ঢেউ সেটি কিন্তু বাংলাদেশেও তাদের ভিতরে ইস্ট পাকিস্তানেও আশ্রয় পড়ে। আমরা জানি পুরো বাংলার কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এই বিভিন্ন ধরনের ফ্যাকশনস তারা এখানে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং 1971-এও কিছুটা কিছুটা একটা তৎপর ছিল। পরবর্তী সময় স্থিমিত হয়ে আসে, ঝিমিয়ে পড়ে। আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে আমরা আরেক ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম আমরা দেখতে পাই। এটা হচ্ছে প্রথম পোস্ট লিবারেশন টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটি ইন মাই কান্ট্রি। এরপরে এটি স্থগিত হয়। আমরা তারপর দেখি 80 দশকের শেষের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে যারা আফগান ফেরত ভেটারান ছিল, যারা যুদ্ধ করেছিল সোভিয়েতের বিরুদ্ধে, তারা বাংলাদেশে এসে পুঁজিকরণ পুঁজিবি সেটি এক সময় স্থগিত হয়ে পড়ে। তারপর পরবর্তী সময় 2004 সালে আমরা জেএমবির উত্থান দেখি, সেটিও এক সময় ভেঙে দেওয়া হয়, স্থগিত হয়ে পড়ে। এরপর আমরা এটা দেখছি। এবং এবারে যেটা বিস্ময়কর বিষয় সেটা হলো যে আগে আমরা দেখেছি আমাদের দেশে একটা মার্জিনালাইজড গোষ্ঠী, প্রান্তিক গোষ্ঠী এটার সঙ্গে ইনভলভ ছিল, কিন্তু এবার দেখছি আমরা যে সঙ্গে উচ্চবিত্তের পরিবারও যুক্ত রয়েছে। এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে যে শুধুমাত্র প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জঙ্গি তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু ঠিক না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে যেখান থেকে জঙ্গি তৈরি হয়েছে। তো এখন এখানে দেখছি আমরা যে থার্ড ক্লাস অফ পিপল, তাদের বাচ্চারা ছেলে মেয়েরা জঙ্গি তৈরি হয়েছে। এখন এগুলোর একটা গ্লোবাল প্রেক্ষিত আছে, যে আমি আলোচনা করলাম দেশীয় প্রেক্ষিত থেকে। এই বর্তমান যে জঙ্গিবাদী কার্যক্রম এটা বৈশ্বিক প্রেক্ষিপাত রয়েছে। পশ্চিমা দেশ থেকেও শত শত হাজার হাজার কি বলে মানুষ তারা সিরিয়ায় গিয়েছে, আইএসের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এবং সেখানে শুধুমাত্র যে এশীয় দেশের মুসলমান যে ফ্যামিলি থেকে গিয়েছে তা কিন্তু নয়, সেখানে হোয়াইট ককেশিয়ানরাও কিন্তু কনভার্টেড মুসলিম হিসাবে আইএসের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়েছে। সেখানে পশ্চিমে একটা বিরাট রিসার্চ। বিষয়বস্তু হচ্ছে যে এই যে পশ্চিমা দেশসমূহ থেকে কেন প্রায় মোর দেন 3,000 people went to see to fight for IS, এইটার সাইকোলজিক্যাল কারণ কি, এটার ইকোনমিক কারণ কি, এটা সোশ্যাল কারণ কি, এটা পলিটিক্যাল কারণ কি, হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ রিসার্চ আর গোয়িং অন। এখন আমাদের দেশেও প্রশ্ন আসছে যে কেন হঠাৎ করে একেবারে উচ্চবিত্তের ছেলেমেয়েরা আবার একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা এটা দেয়। তো সেই বিষয়টা আমরা অবশ্যই গবেষণার বিষয়, রিসার্চের বিষয়। আমরা মনে করি এখানে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে। এখানে পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে, এখানে স্কুলের দায়িত্ব রয়েছে, এখানে ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব রয়েছে, এখানে যে ছেলে বা মেয়েটি বড় হচ্ছে তার নিজেরও সেলফ রেসপন্সিবিলিটির বিষয়। এডুকেশন হতে হবে উইথ দ্য পারপাস। আজকে প্রাইভেট হোক কিংবা সরকারি হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সিট অফ লার্নিং, যেটা বলা হচ্ছে কমিউনিটি অফ স্কলার্স অ্যান্ড টিচার্স, সেখানে এসে একটা ছেলে বা মেয়ে কীভাবে জঙ্গিবাদী কার্যক্রমে জড়িত হয়, হাউ শি অর হি ইজ বিন রেডিকালাইজড, এইটার কারণ কি? তার মানে কি আমাদের অবশ্যই এর ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। এবং আমরা কি তাহলে পারপাসলেস হয়ে যাচ্ছি, আমরা কি তাহলে ফোকাসলেস হয়ে যাচ্ছি? একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে একটা ছাত্র বা ছাত্রী কিভাবে নিরীহ মানুষকে কষায়ের মতো হত্যা করার যে মানসিক অবস্থা, মানসিক যে পরিস্থিতি, তার সেই পরিস্থিতি সে পৌঁছে কি, এইটিকে অবশ্যই আমাদের সবাইকে রিভিজিট করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যে আমাদের 4 বছর পড়ে, তো স্কুলে কলেজে পড়ে 12 বছর, ওয়াই ইউ মেক আস রেসপন্সিবল। আসলে এখানে বোধহয় সবার দায়িত্ব, আমরা কি পড়াচ্ছি, কেন পড়াচ্ছি। সো এটা সবার বুঝতে হবে, স্টুডেন্টকে বুঝতে হবে, এটা টিচারকে বুঝতে হবে। এটা শুধুমাত্র বেতনের জন্য পড়ানো কিংবা ডিগ্রির জন্য, সার্টিফিকেটের জন্য পড়ানো। আমার দেশে এডুকেশন মাস্ট বি উইথ আ পারপাস। সেই পারপাস হতে হবে মানবতার পারপাস, সেই পারপাস হতে হবে অগ্রগতির পারপাস, সেই পারপাস হতে হবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পারপাস। There must be a vision. Human life is a mission.
এখন যে প্রাণীর জীবনচক্র যেটি, সেখানে আমরা প্রাণী হিসেবে সবার মিল রয়েছে। একটা পশু জন্মগ্রহণ করে, বড় হয়, ক্রিয়েটস অ্যান্ড প্রক্রিয়েটস, বৃদ্ধ হয়, মারা যায়। আমরাও জন্ম হয় আমাদের, আমরা বড় হই, ক্রিয়েট অ্যান্ড প্রক্রিয়েট, বৃদ্ধ হই, তারপরে একটা মৃত্যুবরণ করি। তাহলে ওই প্রাণীগুলির যে পশুর বা পাখির যে অংশ, তার সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হচ্ছে যে উই ক্যান থিঙ্ক র্যাশনালি, আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালি উইথ সুপেরিয়র অ্যামংস্ট অল, এবং সে কারণে আমাদের যে উচ্চতর নৈতিকতা, উচ্চতর চিন্তা, উচ্চতর বুদ্ধি, উচ্চতর বিবেক, সেটা আমাদের জীবনটাকে বানিয়েছে মিশন। এটাকে শুধুমাত্র জন্ম হওয়া, মৃত্যু মধ্যকার কিছু রুটিন কার্যাবলী নয়। আমরা প্রত্যেকে এসেছি উইথ দ্য মিশন, এই পৃথিবীর জন্য, এই বড় যদি বৃহত্তর পার্সপেক্টিভে বলি, পৃথিবীর জন্য, আমার দেশের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সমাজের জন্য, সিভিলাইজেশনের জন্য, সব কিছুর জন্য, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু করে যেতে হবে। আজকে ইসলামের নামে বাংলাদেশে কিংবা পৃথিবীর দেশে দেশে যে হত্যা, যে নির্মম রক্তপাত ঘটনা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ইসলামকে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে, এরা হচ্ছে ইসলামের শত্রু। ইসলাম নামের অর্থই শান্তি, সেখানে কখনোই রক্তপাত সেটাকে ইসলাম সমর্থন করে না। এই যে ইসলামের নামে খুন, রক্তপাত, নৃশংসতা, এতে ইসলামের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হল, এটা কি আমরা কখনো চিন্তা করে দেখেছি? মুসলমান হিসাবে আমাদের প্রত্যেককেই অবশ্যই এই বিষয়টি অভিভাবে চিন্তা করতে হবে। এদের কারণে আজকে বিশ্বব্যাপী ধর্মের যে ক্ষতি হলো, ইসলাম ধর্মের যে ক্ষতি হলো, সেটি আমরা আমাদের ভেবে দেখতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুধুমাত্র বাংলাদেশের মুসলমান নয়, আমাদের ওয়ার্ল্ড মুসলিম পপুলেশনে রুখে দাঁড়ানো তাদের রেসপন্সিবিলিটি। কারণ মুসলমানদের এই যে ধর্ম যেটি, আমরা থার্ড বিগেস্ট রিলিজন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সেখানে আমাদের ধর্মকে গুটি কয়েক মানুষ তাদের কিছু উদ্দেশ্যে বা তাদের কিছু প্রভুদের নেপথ্য কলকাঠি টানানোর কারণে এই ধর্মকে ভাবে বিনাশ করে ধ্বংস করে দেবে, সেটা নিশ্চয়ই গ্লোবাল মুসলিম পপুলেশন সহ্য করবে না। আমি মনে করি আমরা যেখান থেকে আছি, স্পেশালি এই রিলিজনে বিশ্বাস করি, তাদেরকে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং প্রতিরোধ করতে হবে। আপনারা জেনে আশ্চর্য হবেন যে এই যে সকল ইসলামিক টেররিস্টদেরকে ইসলামিক টেররিস্টের দাবি করেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করেছে মুসলমান। একটা মুসলমান কীভাবে তার একটা মুসলিম ভাইয়ের ওপর করতে পারে? আজকে সারা পৃথিবীব্যাপী মুসলমানরা ডিক্রিটের শিকার হচ্ছে। পরশুদিন কিন্তু আমেরিকা নিউ ইয়র্কে একজন বাঙালি মহিলা মৃত্যুবরণ করেছে। এইগুলো এটা হচ্ছে এদের কর্মফল। এরা ইসলামকে বিকৃতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যই তারা আজকে সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম ধর্ম অপদস্থ এবং হেনস্থা এবং অপবাদের শিকার হওয়ার মুখোমুখি হয়েছে। সে কারণে আমাদের দেশ তো বটেই, গ্লোবালি মুসলিম পপুলেশনের এটার বিরুদ্ধে কথা বলা দরকার। বাংলাদেশে করে এগুলো করে কী হবে? এই যারা হলিউড ঘটনা ঘটালেন, যারা সোলাকে ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন, তারা এই ধরনের খুন করে মুসলমানদের ইমাম মারার চেষ্টা করে হোয়াট দে ক্যান অ্যাচিভ ইন মাই কান্ট্রি, আমার মনে হয় তারা কিছুই অ্যাচিভ করতে পারবে না। কারণ বাংলাদেশে মুসলমান ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন দরবেশ, আউলিয়া, পীর, সুফি, সাধকরা। তারা ভালোবেসে ইসলাম ধর্ম প্রচার, ভালোবাসার বাণী প্রচার করেছেন, মহান আল্লাহ তাআলার বাণী প্রচার করেছেন। মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে, ঔদার্য দিয়ে তারা ধর্মান্তরিত করেছেন। তারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, তরবারি সুচাগ্র হাত দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে এবং মহান আল্লাহ তাআলার বাণী শুনিয়ে তারা এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন এবং তারা কখনোই পলিটিক্যাল ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নাই। এটা হলো ইসলাম প্রচারের বিষয়। তার আগে যদি দেখি আমরা, এই অঞ্চলের মানুষ কিন্তু বাই নেচার তারা বিলিভ ইন সেলফ অ্যাপ্লিকেশন এবং হায়ার রিলিজিয়াস থটস তারা বিশ্বাস করে।
এদেশ অসংখ্য বাউল ফকিরের সন্ধানকে উপহার দিয়েছে। এই বাউল ফকির কারা, মানে তারা নর্মাল যে জীবন ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাকে তারা ডিনাউন্স করেছে, করে তারা হায়ার থটস, হায়ার অ্যাটেনমেন্ট ফর হায়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ লিভিং অ্যান্ড লাইফ অ্যান্ড বিয়ন্ড, সেটা অনুসন্ধানের জন্য তারা বাউল হয়েছে, ফকির হয়েছে, সন্ন্যাস হয়েছে। তো আমরা কিন্তু এমন একটা দেশে বসবাস করি এবং এই দেশের মানুষের কারণে শান্তিপ্রিয়, এর সহনশীল, টলারেন্ট সোসাইটি, হাই টলারেন্ট সোসাইটি। এই সোসাইটিতে এই ধরনের কয়েকটা মানুষ পেলে বা এই কয়েকটা ক্রুড বম দিয়ে, তারপরে এই যে ক্রুড অস্ত্র দিয়ে এইখানে যারা স্বপ্ন দেখছেন কিছু করবে, তারা কিছু করতে হবে। এন্ড অফ দি ডে তারা ইতিপূর্বে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছেন, আবারও নিশ্চিহ্ন হবে। আমার দেশে আমরা ইসলাম ধর্ম যারা চর্চা একটু আত্ম করেন, বিশ্বাস করেন, তারা কিন্তু এই ধর্মটা শিখেছেন পরিবার থেকে, শিখেছেন বর্ষিয়ানদের কাছ থেকে, জেনেছেন ইমামদের কাছ থেকে। কিন্তু এখন দেখছি আমরা নিউ ভার্সন অফ ইসলাম, যেখানে ইসলাম শেখাচ্ছে বড় ভাইরা। তো এই যে বড় ভাই ইসলাম, আপনাদেরকে বলি ক্যাম্পাসে কোনো বড় ভাই ইসলাম প্রচার করতে আসে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানান। এই বড় ভাই ইসলাম আমরা নিশ্চিন্ত করতে চাইতেছি। So let us know. You don't have to identify yourself. Just send us an email or something like that, and we are here. এই বড় ভাই ইসলাম আমরা ধ্বংস করে দিতে চাই, নিশ্চিত করতে চাই। আমরা ইসলামের যে কি বলে আদি অকৃত্রিম রূপ শান্তিবাদী ইসলাম, সেটা আমাদের দেশে এসছে, সেটাকে আমরা চর্চা করি, আমরা লালন করি, আমরা পালন করি, সেটা অনুসরণ করি এবং সেটাকে আমরা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সোশ্যাল মিডিয়া এর অনেক ভালো দিক আছে, আবার আমরা দেখছি টেররিস্টরা এই সোশ্যাল মিডিয়াকে তাদের রিক্রুটমেন্ট করার প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করছে। সবচেয়ে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই যখন দেখি ক্লাস 9-10 বাচ্চাদেরকে তারা এই পথে নিয়ে আসছে, এখন তাদের ফুল ম্যাচুরিটি আসে না, ক্লাস 9-এর পরে 10-এর পরে এই ধরনের বাচ্চাদেরকে তারা এখানে নিয়ে আসছে। আপনারা অনেকেই টেলিভিশনে দেখেছেন যে এই IS নামের বড়রা ছোট শিশুকে 8-9-10 বছর শিশুকে আর্ন করেছে, সশস্ত্র করেছে, তাদেরকে দিয়ে পশ্চিমাদের খুন করিয়ে আবার ভিডিও করে সে প্রচার করছে। এবং বাংলাদেশে আমরা দেখছি যে স্কুলের ছাত্র তাদেরকে এদিকে চেষ্টা করা হচ্ছে। এইটা বিষয়ে অবশ্যই পরিবারের একটা বিশাল দায়িত্ব রয়েছে। আমরা প্রত্যেকটা পরিবারকে সচেতন করতে চাই যাতে করে এই তমনমতি বাচ্চাদের হয়তো বিস্তার না করতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি তোমরা কোথাও কেউ এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি দেখো, প্রচার দেখো, অপচেষ্টা দেখো, প্লিজ লেট আস নো। আমেরিকাতে একটা ক্যাম্পেইন রয়েছে, ইফ ইউ সি সামথিং সে সামথিং, কিছু দেখলে কিছু বলে। আমরা তোমাদের সেই কথাই বলবো, ইফ ইউ সি সামথিং ইন সোশ্যাল মিডিয়া, প্লিজ 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 সে সামথিং টু আস, বিকজ উই নিড টু টেক কেয়ার অফ দেম জয়েন্টলি টুগেদার। বাংলাদেশ অসীম সম্ভাবনার দেশ, we are a highly resilient nation. আমরা ইতিপূর্বে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে জাতি হিসাবে আমরা সামনে দাঁড়িয়েছি। আজকে এই স্বল্প দিনের অস্তিত্বে বাংলাদেশ পৃথিবীর কাছে অনেক বিষয়ে রোল মডেল। মিলিয়ন ডেভেলপমেন্ট গোল জাতিসংঘ কর্তৃক থেকে নির্ধারণ করা হয়েছিল এই শতকের শুরুর দিকে। আমরা কিন্তু অনেক দেশের আগে সেগুলোকে অর্জন করেছি। দ্যাট ইজ দি ইমেন্স পটেনশিয়ালস অফ মাই কান্ট্রি। তোমরা সেই দেশের এই পরবর্তী লিডার্স। তো আমরা আশা করব যে তোমরা যারা এই হাইয়েস্ট অফ লার্নিংয়ে পড়াশোনা করতে এসছো, তারা এডুকেশনটাকে গ্রহণ করবে জানার জন্য, শেখার জন্য, অ্যান্ড টু মেক কমপ্লিট ইয়োরসেলফ, যাতে করে তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারো, অ্যান্ড ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট ফর দি কান্ট্রি অ্যান্ড কন্ট্রিবিউট ফর দি নেক্সট জেনারেশন। এই প্রত্যাশা রেখে তোমাদের একটা সাফল্যময় শিক্ষা জীবন কামনা করে আমি শেষ করব। ধন্যবাদ নওশাদ ইউনিভার্সিটিকে ফর ইনভাইটিং মি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। Now I would like to request our special guest, Mr. Azimuddin Ahmed, Honorable Chairman, Board of Trustees, North-South University Trust, to deliver his speech. আজকের এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
এমপি, সম্মানিত বিশেষ অতিথি ডাইরেক্টর জেনারেল র্যাব ফোর্সেস বাংলাদেশ জনাব বেনজির আহমেদ EM, সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর আতিকুল ইসলাম, বোর্ডের আমার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ, সম্মানিত ডিনগণ, রেজিস্ট্রার ডক্টর, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় অভিভাবকবৃন্দ এবং নতুন ভর্তি হওয়া আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও মিডিয়া এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ফল 2016 সেমিস্টারে নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের এই পরিচিতি ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি তোমাদের জানাই উষ্ণ মোবারকবাদ। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তোমাদের পিতামাতা এবং অভিভাবকবৃন্দকে, যারা তোমাদের উচ্চশিক্ষার জন্য নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছে। তোমরা সেই সব ভাগ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যারা ভর্তি হবার পরেই আমাদের এই দৃষ্টিনন্দন, আকর্ষণীয় ও রিসোর্সফুল ক্যাম্পাসে অধ্যয়নের সুযোগ পেতে যাচ্ছে, যে ক্যাম্পাসের স্বপ্ন আমরা 2 দশক আগে লালন করেছিলাম। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এবং অন্যতম বৃহত্তম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নর্থ সাউথ প্রতিষ্ঠার পর 24 বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এসেছি। প্রায় 20 বিঘা জমির 13 লক্ষ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট এই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস নতুন সাফল্যমণ্ডিত এবং দৃষ্টিনন্দন ও পরিকল্পিতভাবে নির্মিত একটি নিজস্ব ক্যাম্পাস। বর্তমানে আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 20,000-এর উপরে এবং এখানে রয়েছে 4টি অনুষদ, 16টি বিভাগ এবং 29টি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট 8 জন বিদেশি শিক্ষক সহ শিক্ষক সংখ্যা 950 জন, আউটসোর্সিং স্টাফ সহ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তার সংখ্যা প্রায় 1000। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক কারিগরি বিষয়ে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি রয়েছে কম্পিউটার, এনভায়রনমেন্টাল, ফার্মেসি, জীববিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয় প্রায় 100টির মতো অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিজ। নর্থ সাউথ দেশের সর্বপ্রথম অনলাইন সুবিধা সম্পন্ন ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে রয়েছে 52,000 মুদ্রিত বই এবং 1 লক্ষর উপরে অনলাইন টেক্সট বই এবং 50,000 জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল। এত সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী লাইব্রেরি বাংলাদেশে উচ্চ কারিগরি সম্পন্ন দিক দিয়ে তৈরি করা আছে বলে আমার জানা নেই। এই ইউনিভার্সিটি রয়েছে 1200 আসন বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক মনোমুগ্ধকর অডিটোরিয়াম এবং আরও রয়েছে লাউঞ্জ এবং রিক্রিয়েশন সেন্টারের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি একাডেমিক কারিকুলাম আন্তর্জাতিক স্বীকৃত, সমাদৃত ও স্বনামধন্য। নর্থ আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ স্কলারদের নিয়ে গঠিত রয়েছে আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরামর্শ বোর্ড। এই শিক্ষা পরামর্শ বোর্ড নিয়ে আমরা গর্বিত। এর বর্তমান সভাপতি হলেন
ইউনিভার্সিটি অফ ম্যারিল্যান্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর রিতা কলোয়েল। এছাড়া আমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি বোর্ডের সদস্য হিসেবে আছেন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী এবং নোবেল লরিয়েট ডক্টর রিচার্ড জে রবার্টস। এছাড়া বাংলাদেশের গর্ব প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির সুনামধন্য পদার্থবিদ অধ্যাপক জাহিদ হাসান আমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি বোর্ডের সদস্য, আমরা গর্বিত। আমরা আরও গর্বিত নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আমেরিকান অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর বিজনেস স্কুল অ্যান্ড প্রোগ্রামসের SCBSSP ইউএসএর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য স্কুল সমূহেরও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এর আওতায় আসবে এবং আমরা বাংলাদেশে এর স্বীকৃতি আনতে সক্ষম হব। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে আমেরিকার জন হপকিন্স সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের ডিল বলেছেন যেসব দিক নিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে সেই রিসার্চ গ্র্যান্টগুলো আসলে এটা 2 মিলিয়ন থেকে 200 মিলিয়ন ডলার হতে পারে, এটাই আমাদের আশা। তারপরে বাংলাদেশে নর্থ সাউথ হবে একটি সত্যি গবেষণা এবং দেখার এবং আমাদের গর্বের বস্তু। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি মেধাবী ও গরিব ছাত্রদের জন্য একটি বিরাট অঙ্গনে এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদেরকে বিনা বেতনে বৃত্তি প্রদান করে পড়ানো। ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু থেকে এ পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান ও টিউশন ফি খাতে ব্যয় হয়েছে 64 কোটি টাকা। বর্তমানে প্রায় 3500 ছাত্রছাত্রী 25 থেকে 100% পর্যন্ত বৃত্তি তথা টিউশন ফি মৌকুফ সুবিধা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে আমাদের 19টি সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা ভাগ্যবান, এই 19টির মধ্যে 13টিতে আমাদের মহামান্য চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি নিজেই উপস্থিত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ এ পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অনেক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, ক্যারিয়ার ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সদাশয় সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ ও প্রধান বৈদেশিক বিভিন্ন দূতাবাস প্রধান ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান স্কলার, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ সহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করে আসছেন। এখানে উল্লেখ, নর্থ সাউথের ছাত্রছাত্রীরা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা শেষ করে নর্থ আমেরিকা সহ বিশ্বের প্রথিতযশা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন হার্ভার্ড, প্রিন্সটন, MIT, জন হপকিন্স, বার্কলে, ইন্ডিয়ানা, কর্নেল, পেনসিলভেনিয়া, পেন স্টেট, উইন্ডসর, ইয়র্ক, জর্জ ওয়াশিংটন, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, ম্যানিটোবা, সিডনি, মেলবোর্ন ছাড়াও বিশ্বের সুনামধন্য ইউনিভার্সিটিতে PhD সহ উচ্চতর পড়াশোনা ও গবেষণারত আছেন। কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশোনা শেষে তাদের অনেকেই নর্থ সাউথ সহ দেশের অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনায় নিয়োজিত হচ্ছে।
অনেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর দায়িত্বশীল পদে কর্মরত আছেন। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিমধ্যেই স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মোট প্রায় 16,000 ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। গত 24শে জুলাই এক মত বিনিময় সভায় আয়োজন করে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অভিভাবকরা পারস্পরিক মত বিনিময় করে এই লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন। ইতিমধ্যে 27শে জুলাই 2016 তারিখে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রতিরোধ মোর্চা এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে জঙ্গি প্রতিরোধ আমরা প্রস্তুত, জঙ্গি প্রতিরোধে আমরা প্রস্তুত শীর্ষক মত বিনিময় সভা আয়োজন করে দেশপ্রেমের চেতনাকে সুউজ্জ্বল রাখার প্রত্যয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা পতাকার অবয়বে শরীরে ধারণ করে বাংলাদেশের মানচিত্র। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের 22টি ক্লাবের 5,000 শিক্ষার্থী একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। নর্থ সাউথের বুকে একমাত্র বাংলাদেশ। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে আমরা গত 1 আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে মানববন্ধন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা এই মানববন্ধনের আয়োজন করি। আজও আমাদের সেই ধরনের একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আজকে তোমরা এখানে যারা শিক্ষার্থীরা কষ্ট করে এসেছ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার প্রতিষ্ঠান হিসাবে তোমরা বুকে ধরে নিয়েছ, এটাকে বুকে নিয়েই থাকে। আমাদের 1000 আসন বিশিষ্ট যে অডিটোরিয়াম আছে সেখানে হয় এই দেশের গুণীজন, সুদীজন এবং আমাদের শিক্ষকবৃন্দ সবাই মিলে মিশে আমরা চেষ্টা করি আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে এই দেশের যোগ্য এবং সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপনাদের সবাই সহযোগিতা, সহায়তা এবং আন্তরিকতা কামনা করে মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি সহ আমার সহকর্মী এবং অন্যান্য সবাইকে কষ্ট করে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। May I now request for the government of the People's Republic of Bangladesh, can we please have a huge round of applause for Mr. Mokhtar? নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, ভাইস চ্যান্সেলর of this university, honorable special guest, chairman of the board of trustee of North South University, honorable special guest, Mr. Benazir Ahmed, Director General of RAP, other distinguished guests, member of the board of trustees of the North South University, students, staffs and officers, and very especially the newly enrolled students of fall 2016 semester, friends from the media, electronic and print media. It's very good afternoon. Assalamu alaikum, namaskar. আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে আমাকে আপনারা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। I know which is very difficult for the management and the people who are governing and running this fantastic institution to digest that claim. আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে এটা কারো একার ব্যর্থতা। আমরা যে এখন তরুণ সম্প্রদায়কে নিয়ে খুব চিন্তিত, আমরা যে আমাদের সন্তানদেরকে নিয়ে চিন্তিত, আমরা যে বাংলাদেশের ভবিষ্যতে নাগরিকদেরকে চিন্তিত, এটা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একার ব্যর্থতা নয়। যদি এটাকে ব্যর্থতা বলাটাও ঠিক কিনা সেটাও একটা ডিবেট হতে পারে। I see this as a collective failure. I definitely see this as a collective failure. বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সরকারি এবং বেসরকারি, যারা জঙ্গিবাদের উত্থানে সহায়তা করেনি, কিন্তু তার উত্থান রোধ করতে কিছু সময়ের জন্য আংশিক হলেও ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এমনকি সেখানে স্কুলও আছে, সেখানে মাদ্রাসা আছে, সেখানে সরকারি স্কুল আছে।
যেভাবেই এই নামগুলি এসে থাকুক না কেন, যেভাবেই এই যাত্রাটা আপনাদের এই নতুনভাবে এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামগুলি আপনাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যানারে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠানগুলি করার যে পরিকল্পনা আপনারা অতি সম্প্রতি নিয়েছেন, এটার মূল কারণ যাই হয়ে থাকুক না কেন, আমি সাধুবাদ জানাই নকশাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যে ইউ আর নট শাইং অ্যাওয়ে ফ্রম দিস প্রবলেম, রাদার ইউ হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট চ্যালেঞ্জ এবং উই আর হিয়ার টু হেল্প ইউ টু ইরাডিকেট দিস প্রবলেম অ্যান্ড গেট আউট অফ দিস ইস্যুস। সরকার একটু আগে র্যাবের মহাপরিচালক সাহেব বক্তব্য দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক মানুষের সাথে আপনাদের যোগাযোগ আছে, বিশেষ করে আপনাদেরকে মনিটর করার, আপনাদেরকে সহায়তা করার, আপনাদের কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলি দেখার জন্য ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন অনেক পরিকল্পনা নিয়েছে। আপনারা তাদেরকে সহযোগিতা করছেন, তারাই সেই কাজগুলি করবে। কিন্তু আমাদের সরকারের জন্য বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল মাত্র আজকে থেকে 45 বছর আগে। তারই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুর্বলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা কোনোভাবেই জঙ্গিবাদের কাছে মাথা নত করতে পারি না। আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে জঙ্গিবাদের সাথে আমরা আপোষ করব না, এবং যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হোক, সেটা সরকারি বেসরকারি, জঙ্গিবাদের উত্থানে সেই সব কর্তৃপক্ষ যদি ব্যর্থ হন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা বর্তমান সরকার নেবে। এ ব্যাপারে সরকার তার মতামত ইতিমধ্যে ব্যক্ত করেছেন। তবে আজকের এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে এত কঠিন কঠিন কথা না বলে প্রথমেই আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি অভিনন্দন জানাই দ্য স্টুডেন্টস। ফল 2016-তে তোমরা যারা এনরোল হয়েছ, আমি তোমাদেরকে তুমি করেই বলবো, বিকজ আই হ্যাভ এ সান হু গোজ টু দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যাজ ওয়েল। তো আমার সেই সামাজিক অধিকারটুকু আছে ছাত্রীদেরকে তুমি করে সম্বোধন করা। আমি বলবো যে তোমরা আসলে খুবই সৌভাগ্যবান একটা জেনারেশনের রিপ্রেজেন্টেটিভ, প্রতিনিধিত্ব করছো। আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়া শুরু করি, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার প্রথম স্কুলে টেবিল চেয়ার ছিল না, বেঞ্চি ছিল না, মাটিতে বসে আমরা ক্লাস করেছি। আমি সারা জীবন সরকারি স্কুলে, প্রথমে মিশনারি একটা স্কুলে পড়ালেখা 8 বছর করার পরে সরকারি স্কুলে পড়েছি 6 টাকা 5 টাকা বেতন দিয়ে। তারপরে আমি একটা কলেজে পড়েছি, সেটি ছিল সরকারি। এবং আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট থেকে যখন MBA করি, তখন আমার মাসে 500 থেকে 600 টাকা বেশি লাগে। বাংলাদেশ যারা পরিচালনা করছেন, যারা দায়িত্বে আছেন, যারা রাজনীতি করছেন, তারা সবাই প্রায় সকলেই এরকম একটা হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা। সেই জায়গায় তোমাদের পিতামাতারা তোমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে তোমাদেরকে সবচেয়ে সুন্দর বিদ্যাপীঠে পাঠানোর চেষ্টা করেছেন, বিদেশি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এরকম একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছেন, তাদের জীবনের সর্বোচ্চ দিয়ে। আমি প্রত্যাশা করব তোমরা তোমাদের পিতামাতার প্রতি, সমাজের প্রতি তোমাদের সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তোমাদের দায়িত্বগুলি সামনে সঠিকভাবে পালন করবে। আমরা যারা এই জার্নিটুকু করে এসেছি, আমরা দেখি জানি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মানদণ্ড কিন্তু মূল মানদণ্ড হলো যে ইনপুটস তারা পাচ্ছেন। লাইক আজকে যারা এখানে ভর্তি হচ্ছেন, আজকে থেকে 4 বছর 5 বছর পরে আউটপুট কতটুকু বেরোবে? এরা কি আরো ভালো ছাত্র হয়ে বেরোবে, নাকি 1000 জন ভর্তি হওয়ার পরে 700 জন পাস করে বেরোবে, 300 জন ফেল করবে, 300 জন আরো 2 বছর বাড়তি সময় নেবে? সেইখানে কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড। আমি নিশ্চিত নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় হাঁটি পাকা করে আজকে থেকে প্রায় 25 বছর আগে যাত্রা শুরু করেছে। আপনারা আরো ভালো জানেন, আপনাদের কঠোর পরিকল্পনা আছে, আপনাদের মনিটরিং প্রসিডিওরস আছে, ফ্যাকাল্টি যারা দে আর ভেরি ওয়েল ভার্সড উইথ দিস চ্যালেঞ্জেস। আপনারা আপনাদের অ্যাসেসমেন্টটুকু আরও বেশি ভালোভাবে করতে পারবেন। কিন্তু আমি ছাত্রছাত্রীদেরকে রিমাইন্ড করতে চাই যে অপরচুনিটি তোমরা পেয়েছো, সেই অপরচুনিটি কিন্তু বাংলাদেশের সকল মানুষ পায় না। বাংলাদেশে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় 4 কোটির উপরে। সেই জায়গায় তোমরা যে 1000 জন হচ্ছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছ, তোমরা সেই সার্বিক অর্থে 4 কোটির মধ্যে প্রাইমারি আছে, হায়ার সেকেন্ডারি আছে, HSC আছে, SSC স্টুডেন্টস আছে। কিন্তু ধরে নিই যে কয়েক লক্ষ, 20 লক্ষ বা 30 লক্ষ HSC পাস করা যে প্রজন্ম, তার মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান 1000 জন আজকে তোমরা এখানে আজকে বসে আছো। তোমরা এই কথাটি ভুলে যাও, এবং এই জায়গায় যে আজকে এসে দাঁড়িয়েছে, তোমরা তোমাদের পারিবারিকভাবে সক্ষমতা তৈরি হয়েছে, এটার পিছনে কিন্তু অনেক অনেক কষ্ট আছে তোমরা আমি জানি না কতটুকু ইতিহাস জানো। আমি একবার ভেবেছিলাম কিছু প্রশ্ন করবো যে তোমরা এখানে যারা এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছে, আমরা কি সকলেই জানি বাংলাদেশের ইতিহাসের ঐতিহাসিক সেই দিনক্ষণগুলি সত্যিকার ইতিহাস? তোমরা কি সকলেই জানো সেই ঐতিহাসিক সময়গুলিতে কোন নেতা কি দায়িত্ব পালন করেছিলেন?
জীবদ্দশার 55 বছরের মধ্যে দীর্ঘ প্রায় 15 বছর তিনি জেলখানায় কাটিয়েছেন। তোমরা কি জানো তোমাদের পিতামাতা তোমাদের এই 18-20 বছরের জীবনে প্রতিনিয়ত তোমাদের সাথে রাতে ঘুমিয়েছেন, রাতের খাবার খেয়েছেন, দুপুরে খেয়েছেন, ঘুম থেকে উঠে দেখা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার জীবদ্দশায় তার কোনো সন্তানকে টানা 2 বছর একসাথে কাটাতে পারেন। তার এই 55 বছর জীবনে 15 বছর তিনি জেলখানায় কাটিয়েছেন এবং তার নেতৃত্বে, তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার যারা সহযাত্রী ছিলেন, সহযোগী ছিলেন, তাদেরও জীবনযাত্রা, তাদেরও জীবনের ত্যাগ অনেকটা এই ধরনের, গল্পটা ঠিক এই ধরনের। সেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ যখন স্বাধীন করেন তখন বাংলাদেশকে অনেক কটাক্ষ করা হয়েছিল। বাংলাদেশকে বলা হয়েছিল বাংলাদেশে কি তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হচ্ছে, স্বাধীন বাংলাদেশকে বলা হয়েছিল। সেই স্বাধীন বাংলাদেশের এই ঝুড়ির তলাতে এখন $32 বিলিয়ন রিজার্ভ রয়েছে। বিশ্ব তাই বাংলাদেশকে এখন অবশ্যই অন্য চোখে দেখে, সম্মানের চোখে দেখে। অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট এখানে সফর করে গেছে। তিনি কি ভাষায় বাংলাদেশের প্রশংসা করেছেন আমরা নিশ্চয়ই জানি। আমাদেরকে সেই কষ্টের দিনগুলি ভুলে গেলে চলবে না। কষ্ট যারা করেছেন তাদের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাতে হবে। আর যথার্থ সম্মান যদি দেখাতে না পারি, আমরা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের সুনাগরিক হিসেবে কেউ গড়ে উঠতে পারব। তোমরা যে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছ, কেউ বিবিএ পড়বে, কেউ সায়েন্স পড়বে, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, কেউ সোশ্যাল সায়েন্স পড়বে। আমি জানি না আর কি সাবজেক্ট বা কোন কোন ডিসিপ্লিনের স্টুডেন্টস বা ডিপার্টমেন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ এখানে আছেন। We are at this 45th year of our independence, or 46th year stepping into next year. বাংলাদেশ এই প্রজন্ম একটা ঐতিহাসিক সময় পার করছে। জাতির ইতিহাসে এই সময় সবসময় আসে না। ঐতিহাসিক সময়টুকু কি, এই মুহূর্তটুকু কি, এই জনসংখ্যা 16 কোটি মানুষের মধ্যে তোমাদের বয়সী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, শতকরা 50%-এরও অধিক। ঐতিহাসিক সময়টুকু কি, বাংলাদেশ একটু আগে র্যাবের মহাপরিচালক বলেছেন, বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় 45 বছর আগে, তখন বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল $150 থেকে $170। দীর্ঘ প্রায় 1947-48 সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ 24 বছর স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় $100 থেকে $200 পরিণত হয়। কিন্তু গত মাত্র 8 বছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। $700 থেকে শুরু করে এখন $1500 এসে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতিতে যারা আগ্রহী তোমরা, একটা মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রের সংজ্ঞাতে 3টি এলিমেন্টস আছে। একটা হলো পার ক্যাপিটা ইনকাম, দ্বিতীয়টি হলো হিউম্যান অ্যাসেট ইন্ডেক্স, তৃতীয়টি হলো ইকোনমিক ভালনারেবিলিটি ইন্ডেক্স। বাংলাদেশের অর্থনীতি কতটা মজবুত এটি একটি বিষয় আছে, অনেক জটিল ফর্মুলা আছে। আরেকটা হলো হিউম্যান অ্যাসেট ইন্ডেক্স, আমরা ডেমোগ্রাফিক যে ডিভিডেন্ড পাচ্ছি, তরুণ সম্প্রদায়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি কিনা, নতুন একেবারে অল্প বয়সের মানুষদেরকে আমরা স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আরো বড় করতে, সুনাগরিক হিসাবে সুঠামদেহের অধিকারী করতে পারছি কিনা, নারীদেরকে, আমাদের জনসংখ্যার 16 কোটির মধ্যে 8 কোটিরও অধিক আছে নারী, তাদেরকে আমরা যথাযথ সম্মান দিচ্ছি কিনা, বাকি 8 কোটির সাথে তাল মিলিয়ে তারা চলতে পারছেন কিনা। এই 3টি ইন্ডেক্সের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে পার ক্যাপিটা ইনকাম এবং ইকোনমিক ভালনারেবিলিটি ইন্ডেক্সে মিডল ইনকাম কান্ট্রির যে ডেফিনেশন সেটা আমরা ফুলফিল করে ফেলেছি আজকে থেকে 1.5 বছর পরে। এবং হিউম্যান অ্যাসেট ইন্ডেক্সে আমাদের সামান্য কিছু কাজ রয়েছে, যেটা মূলত ওই নারী অল্প বয়সে বিবাহের সাথে সম্পর্কিত। এটাতে কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হলে আমরা প্রত্যাশা করছি 2018 সালে আমরা জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংকের কাছে আবেদন করব বাংলাদেশকে অফিসিয়ালি মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে অধিভুক্ত করার জন্য। তারপরে আমরা 3 বছর সময় পাবো। কিন্তু আজকের যে এই অবস্থানে কিন্তু বাংলাদেশ হুট করে আসেনি। অনেক লড়াই সংগ্রাম করতে হয়েছে, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। স্টুডেন্ট যারা আছো 1700-800, বাংলাদেশে যে 7টি বিভাগ আছে, এই 7টি বিভাগের প্রতিটা বিভাগে গেছে এরকম কোনো স্টুডেন্ট আছে? হাত তুলে একটু আমাকে দেখাতে হবে। ঢাকা, চিটাগাং, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, 7টি বিভাগের অন্তত 7টি বিভাগীয় শহরের কাছে কি আছে এখানে? 1 জন, 2 জন, 3 জন, 4 জন দেখতে পাচ্ছি, ধন্যবাদ। কিন্তু তারা সরকারের অথবা সমাজের অনেক পদক্ষেপে তারা বুঝে হোক না বুঝে হোক তারা তার বিরোধিতা করার হয়তো করতে চান, তাদেরকে রাজনীতি করার যাতে সুযোগ দেওয়া হয় না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষে, অথবা যে সমাজে তারা বসবাস করেন পিতামাতা তাদের কথা দিয়ে প্রয়োজন মতো শোনেন না, অথবা পিতামাতা এতটাই ব্যস্ত তাদের জীবন নিয়ে তাদেরকে যথেষ্ট সময় দেন না। এই ধরনের অনেক বিচার বিশ্লেষণ আমরা দেখেছি গত 2-3 মাসে। তো তোমরা নিজেদের উদ্যোগে অন্তত পক্ষে এই বিষয়গুলি যখন জানবে
চ্যালেঞ্জেসগুলি জানবে, তখন এই জিনিসগুলিকে আরও বেশি বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো একটা মানসিকতা তোমাদের করবে। আজকে থেকে ৪৫ বছর আগে পৃথিবীর অনেক দেশ স্বাধীন হয়েছিল। আমাদের সামনে যেরকম মালয়েশিয়া বা সিঙ্গাপুরের উদাহরণ আছে, যদিও এটার সাথে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অর্থনীতির একজন ছাত্র হিসেবে দ্বিমত পোষণ করি, কারণ সিঙ্গাপুরের মতো জনসংখ্যা এবং মালয়েশিয়ার মতো সর্বোচ্চ ২ কোটি জনসংখ্যা যদি বাংলাদেশে থাকতো এবং বাংলাদেশে যদি আজকের জননেত্রী শেখ হাসিনা অথবা ৭৫-এর ১৫ই আগস্টে হারিয়ে যাওয়া বঙ্গবন্ধু, এনাদের দুইজনের মধ্যে যে কাউকে যদি আমরা টানা 10টি বছর পেতাম, বাংলাদেশ মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যেত। তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অর্থনীতির ক্লাসে তোমাদের শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে প্রজেক্ট করে আমরা জেনে নিতে পারি। কিন্তু মাত্র ৫৫,০০০ বর্গ মাইলে ১৬ কোটি মানুষ, বাই ফার দ্য মোস্ট ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি অন আর্থ, বাই ফার, বাই মাইলস অ্যাওয়ে। এর পাশাপাশি শুধুমাত্র একটা সিটি আছে, হংকং সম্ভবত তার মধ্যে একটি, বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ঘনবসতি। কিন্তু সেই ঘনবসতি শুধু ঘনবসতিতে থেমে থাকেনি। বাংলাদেশে কি বদ্বীপ হওয়ার কারণে, জলোচ্ছ্বাস বন্যা হওয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রায় ২০% জমিতে একটি ফসল করাই চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। সেই বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার সময় ৭.৫ কোটি, আজকে ১৬ কোটি, সেই মানুষকে ৩ বেলা মোটা খাবার দেওয়া, মোটা চালের ভাত দেওয়াটাই ছিল এক সময় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। হতাশার প্রশ্ন থেকে একটি কথা মনে আসলো যে তরুণ সম্প্রদায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চাকরি পেতে অসুবিধা হয় না আমরা জানি। বাংলাদেশে প্রতি বছরে ১৮ থেকে ২০ লক্ষ চাকরি প্রত্যাশী মানুষ এই চাকরির বাজারে এসে ঘোরাফেরা করেন বা আবেদন করেন। গতকালকে আমি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসে করেছি, এডিবি এবং আইএলও তারা একটা জয়েন্ট স্টাডি করেছেন। সেই স্টাডিতে তারা দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে গত ১৫ বছর ধরে যে আনএমপ্লয়মেন্ট, এই আনএমপ্লয়মেন্টের যে কিউমুলেটিভ ফিগার একটা জমা হয়েছিল, যে মুহূর্ত থেকে আমরা ৬ ভাগের উপরে প্রবৃদ্ধি নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি, তখন থেকে যে পুরনো জমে থাকা আনএমপ্লয়েড ইউথ, গার্লস অ্যান্ড বয়েজ, তারা জব মার্কেটে গ্র্যাজুয়ালি অ্যাবজর্ব হওয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু যখন একটা বড় বোঝা নিয়ে আপনি যাত্রা শুরু করবেন, এই বোঝাটা আপনার বহন করার জন্য যে পরিমাণ মিনিমাম ওয়েট কমিয়ে আনতে হবে, মানে যে জায়গায় একটা ইকুইলিব্রিয়াম তৈরি হবে, একটা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট তৈরি হবে, সেই জায়গাটি আমরা অর্জন করতে পারবো বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৮%। ৮% হলে ধারাবাহিকভাবে ৩ বছর যাত্রা শুরু করলে বাংলাদেশের আনএমপ্লয়মেন্ট থাকবে। আমরা অনেক চেষ্টা করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে কত চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে গেছে তার বিবরণ আমি এখানে দিতে চাই না, ওই রানিং লেট, এরপর আরেকটি সেশন আছে। কিন্তু আমার মনে হয় সত্যিকার বাংলাদেশকে জানতে হলে তোমাদেরকে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে, সত্যিকার বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে জানতে হবে, সত্যিকার বাংলাদেশ জানতে হলে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জানতে হবে। কারণ যার নেতৃত্বে আমরা নিম্ন আয়ের রাষ্ট্র থেকে মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছি। আমরা যেমন অনেক সময় অন্য দেশের নেতার জীবন বৃত্তান্ত করি, তিনি কি করেছিলেন করি, আজকে থেকে এখন আমরা রাজনীতি যারা করি, দল যারা করি, তারা বেশি বেশি বলছি, যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে, তারা বেশি বেশি বলেন বা তারা একটু পর্যালোচনা করেন, আলোচনা করেন। কিন্তু আজকে থেকে ২০ বছর পরে, আজকে থেকে ৩০ বছর পরে, সেই সময়ের প্রজন্ম যখন এই সুনাগরিক হিসেবে, এই শব্দগুলি আমরা অনেকবার বলি কিন্তু এর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করি। সুনাগরিক হতে হলে বলেছি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে, বাংলাদেশকে ভালোবাসতে হবে, লাল সবুজের পতাকাকে ভালোবাসতে হবে। সরকারের কোনো কিছুর মধ্যে খারাপ কিছু দেখলে, অনেক কিছু যদি অপছন্দ হয়, সেগুলি আলোচনা করার, সেগুলি সারফেস করার অনেক পদ্ধতি আছে, কিন্তু জঙ্গিবাদ নয়। শুধুমাত্র 10 জন মানুষকে আলাদা ঘরের কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা ক্যাম্পাসে আলাদাভাবে দাওয়াত দেওয়া হয়, ওনাকে বড় হয়ে ডাকে সাড়া দিয়ে যে আমার লাইফটা খুব ডাল হয়ে গেছে, এক্সাইটিং কিছু করতে পারছি না, আমি জঙ্গি হয়ে গেলাম, অথবা আমি সরকারের এটা পছন্দ করছি না, আমি জঙ্গি হয়ে গেলাম, আমি ইসলাম প্রচার করতে চাই। তাবলিগ জামাতের গ্রহণযোগ্যতা তো বাংলাদেশে অভ্যুদয়ের পর থেকে আছে, তারাই তো ইসলাম প্রচার করেন। আমাদের ছোটবেলায় খেলার মাঠে খেলার শেষে ওনারা অপেক্ষা করে থেকেছেন, আমাদের খেলা কখন শেষ হবে, সন্ধ্যা কখন হবে, মাগরিবের 5 মিনিট আগে এসে আমাদেরকে বলেছেন চলো বাবুর আমরা নামাজ পড়ি, অথবা তোমরা ইসলামের পক্ষে আসো। পদ্ধতি আছে যারা এই কাজগুলি করতে চান, কিন্তু জঙ্গিবাদের পথ সকলকে পরিহার করতে হবে। এবং জঙ্গিবাদের পথ পরিহার করার জন্য, রুদ্ধ করার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে আপনারা সকলেই সেটি জানেন। সেটাতে সকলে মিলে সহযোগিতা আশা করি করবেন এবং আপনার পরিবারের, আপনার সমাজের, আপনার ফ্যাকাল্টির, আপনার
আপনার স্টাফদের মধ্যে, এখানে বাইরে যে কোনো জায়গায় আপনি যদি কাউকে দেখেন জঙ্গিবাদের সংশ্লিষ্টতা, এবং সেটা যদি আপনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে না জানান, সেটাও হবে কিন্তু আপনার একটা ব্যক্তিগত অপরাধ। এই বিষয়গুলো সামনের দিনে মাথায় রাখতে হবে। আমাদের এত কষ্টের অর্জন, 30 লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন, 3 লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন, বাংলাদেশের বর্তমান যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বাংলাদেশের সামনের দিনের যে সম্ভাবনা, বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদ মুক্ত এবং সকল ধর্মের মানুষের সহাবস্থানে বাঙালি কৃষ্টি কালচারের যে সুন্দর একটা ইমেজ আমাদের গড়ে উঠেছে, কোনো কিছুই আমাদেরকে যেন সামনের দিনে থামিয়ে রাখতে না পারে। আজকে এই 2016 ফল সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সেটাই থেকে আমার আহ্বান, এবং সকলে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে বাংলাদেশকে আমরা এখনো যে কাজগুলি করতে ব্যর্থ হচ্ছি বা যে কাজগুলি পারিনি, সামনের দিনে তোমাদের মতো প্রজন্মের হাত ধরে বাংলাদেশ সেই অর্জনগুলি করবে, এই প্রত্যাশায় শেষ করছি। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় মহোৎসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। Of the LSU admission test of fall 2016. Assalamu alaikum. I'm Zafar Iqbal, Deputy Director of Financial Aid Office. Welcome all of you here on their high academic attainment. Now, I would like to request the scholars to come up on stage and receive the awards from the Honorable Chief Guest as I announce their name one by one. Test pass 2526, Anika Nuraisa Shamim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Most that needs to be said has already been said, so I'll keep my deliberation very short. Let me formally welcome the batch of Fall 16. I congratulate each and every student for making the right decision. That right decision is choosing North-South University. I thank the parents for trusting us with your children, the most valuable asset that you have in your life. Please know that we do not take that responsibility lightly. We will do everything possible on our part so that your child grows as an ethical professional, a good global citizen with all the values and virtues of tolerance and compassionate feeling for other human beings. Now, why do I say you made the right decision? Because we have the best qualified staff of any university in this country. We do not have a single member of staff who has got at least one top-up degree from outside Bangladesh. We have the best educational technology in our approach to teaching, in our classrooms, and as you know, we have the best infrastructure of any university, any private university in this country. I invite you all, please, to go around, have a tour of the campus, and see what we have to offer to our students. Our staff have excellent research output. It is research that gives prestige to a university. We have research agreements with NASA in the United States, the University of
Maryland, Johns Hopkins, and lots of other universities. In fact, we are, like Bangladesh, on the brink of greatness. If all our research contracts can proceed in the normal way, which is also dependent on the law and order situation in this country, we expect to bring into the country and to this university anything between 20 million and 200 million US dollars in the course of next 10 years. We have the best minds in the world to guide us. We have an international advisory board in which we have a Nobel laureate, Professor Rich Robertson. He is one of the most respected scientists in the whole world. We have Richard Colwell as the president of our international advisory board. She has been honored by 57 other US universities with his PhD. She commands research funds over $300 million or so. 15,000 graduates already have went through the program. We have an employment rate of 100%. In the Western countries, people say that a student comes to a university to get a job or to get a better job. If that is any standard, we are extremely successful. Our graduate employment rate is 100%. Please come and see what NSU is like. Again, if you have any questions, we are all open to it. And that brings me to the end of this deliberation. I thank everyone who has worked to organize this whole setup, this nice function. And I wish all the best to our new entrants. I hope you enjoy. We've got nice cafeterias, nice open places. I hope you enjoy, you stay here. Please stay seated. We'll start another bit of a function. Thank you.